Hi guys, so this semester I am going to teach you the design and engineering process. So pretty easy subject and it's fun to study actually because this particular subject is going to make you to think, and my job here is the entire semester I will trigger your thinking process. So it's going to be fun. As I said, I'm going to detail you the various stages of the design, like imagination, thinking approach, um, a layout the designing, steps to proceed further, etc., etc., and making a prototype, and finally proofing the design, and then making the prototype into a real model. So there are several. There are so many steps involved in between, right? So first of all, we are going to see what is a design first, right? What is a design? Look, there is no concrete definition for this question. What is a design? There is no particular definition. I hope you people are happy about it. So formally, we cannot define this particular question. But still, since we are engineers, we are forced to define everything, right? So that is the reason. If you watch it closely, a design is nothing but, an engineering design is nothing but a method the engineers generally use to adapt to identify the present needs, identify their customers' needs, and adapt a solution based on the thinking as well as innovative level, and that can aid to the that can aid as a solution to the problems which the customers are facing, right? So this should be the answer for that particular question, what is a design? But there is no concrete definition for that, right? In fact, this engineering design is a process which involves a purpose, right? It's a process which involves a purpose, and that purpose is to design few things under some constraints, maybe like some assumptions or some laws, and this could be an iterative process, and the ultimate aim is to satisfy the needs of the customers or else to improvise the already existing model. To achieve that, it involves usage of so many tools, and the most importantly, it involves a lot of thinking of the particular situation, or else thinking of usage of the particular device, or it can be any algorithm, or it can be anything that has been designed previously. So what I'm trying to say is it involves tools and ways of thinking that people can use in almost any kind of situation. And each and every step of this particular process will reveal some critical information about that particular problem and also raises several possible solutions. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് യൂസേജ് ഓഫ് ടൂൾസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ടീം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ടീം ഈ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് അവർ പീപ്പിൾ ഓൺ വേരിയസ് ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്സ്, റൈറ്റ്? ദേ യൂസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, മേ ബി ഇൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ്, ഈ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, സോ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും സം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ about the existing design or else a new design that is being under development uh, will be presented in various angles, and hence we may have lot of solutions, possible solutions must be there. And that is the reason engineering design will be always iterative. Iterative means like a lot of repetitions must be there, because lot of possible solutions are there. That is the reason. So steps like defining, planning, modeling, and finally testing can be completed in varieties of sequences, as I was pointing out, right? So varieties of sequences under varieties of different situations with the different possible solutions will be tested for each and everything. Like as I mentioned earlier, well, the critical steps will be defining, planning, modeling, and finally the testing under various situations.
So ultimately, the main aim or else the main goal of that particular designing is to improvise the already existing scheme of things, or else to provide a solution for the problem or else the bug which they have identified. So this means engineering design will be useful for finding the best solution out of the several solutions. Maybe it will be an improvement in the time, maybe it will be improvement in the usage of some tools, maybe it will be about the usage of some maybe the reduction of money, right? Maybe the complexity of the design process which was involved, it could be reduced. However, all these things should be done based on engineering principles. So these are the constraints. Actually, constraints means right? Like engineering principles ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ, അങ്ങനെ കുറേ ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ലൈക്ക് എനർജി ക്യാൻ ബി neither created nor destroyed, it can be just converted from one form to another form. ഇങ്ങനെ ബേസിക് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ബേസിക് റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് we will proceed further. We will proceed further with the varieties of solutions under varieties of varieties of solutions under varieties of situations, right? So ഇത് എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല. The solution which you might have thought may work, the solution which might have created after so many actually so many assumptions, so many trials, you may think that this may work, but once after the implementation you may find like it's a flop. I mean, it may not work, right? So that happens actually. That's why I call it as iterative process. Every day you can actually come up with new ideas to actually improvise the already existing solution, so that the existing problems can be override. So as I was mentioning in the previous slide, it's a cyclic process. So first we have to define a specific criteria which we have to achieve, and then we have to develop some solutions, and that solutions will be research based or experience based, and based on our previous experiences or experiences which we gathered from the several people whom they are using that particular stuff which you have created. By just interrogating with them, we can develop multiple solutions by understanding the problem, and this can be followed by optimizing or improving the solution based on the results. So this can be done by actually testing the entire process again and again. Definitely there will be some failure points, but that we have to take it into the chin, and we have to improvise the solution every time and then. So the fundamental idea is to reach the goal, and we can reach the goal by, obviously we have to plan it, we have to create solutions, we have to improvise the solution, and we have to interrogate, ask the questions with so many users, and finally the most critical part of achieving the goal is to imagine the solution. Okay, so in fact this particular semester, as I was mentioning in my earlier slide, we are going to think hard in such a way that all other engineering subjects, whatever you have studied so far, will make sense suddenly to you. So this particular subject will make you to think in such a way that you will be starting to look into other subjects from today on differently. Fine. Generally people used to ask, since it is a new subject, students used to ask a lot of questions like this. I have listed some of the questions which generally the students used to raise. So is design a new innovation? Design need not be a new innovation at all, right? It could be an innovation, or it may be a simple solution that we cannot define it as innovation. What I am trying to say is, ഒരു വലിയ ഒരു 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 ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ഈക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇ ഈക്വൽ ടു mc², അത് മാത്രമല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കുഡ് ബി pretty much problem solving. So what I'm trying to say is, like you need not to break your head with the max, all those stuff and all. Simply even a small idea can give a big solution. So the next question generally people used to ask is, does it involve mathematical modeling stuff, etc.?
some people they say that imagination actually does not need any max, but what I believe from my basic experiences, like max you cannot rule it out. Basically, in case if you want to remodel something or redesign something, of course max is going to be there, right? But as far as this particular subject is concerned, luckily we are not dealing with max, right? അടുത്ത ഒരു വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രമാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, കുറേ പേര് അവരുടെ ആക്ച്വലി സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് എത്രയോ ഡിസൈനുകളൊക്കെ വർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് എ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് in Kerala. Basically, his qualification is somewhere around ITI or Polytechnic, I believe. I am not very sure about it because I have heard this particular story from some other guys, and seems that he has thousands of patented ideas, thousands of patented designs actually. So he need not be an engineer to basically design. All you have to do is like be innovative, be open-minded, and start thinking, start imagining. Look at that. I have shown you here one diagram. This one, right? Do you know what is this? It's a pole climber. Do you know who has invented this one? An ordinary pole climber from Andhra Pradesh, and seems that he struggled with the climbing the pole and all, and every day he used to climb somewhere around 10 to 20 poles. So he came up with this innovative shoe idea. This shoe, you see, this is the iron rod which has been attached at the bottom of the shoe, right? And this is the lock. This is the lock. So he has designed this particular shoe in such a way, when he wants to climb any pole, all he has to do is wear this shoe normally as one do, and just step into the pole, so that this part, you know, this particular part will grip into the pole, and simply he can walk by climbing. Okay, this particular innovation has been recently done, and it is available in YouTube. You can go and check it. Pole climbing. You just mention in the search bar as pole climbing Andhra innovation ഇട്ടാൽ മതി, അതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ്, പക്ഷേ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ള വളരെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. സോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ആര് വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഡു യു നീഡ് ടു ബി exceedingly good in designing? No need actually. As I have told earlier, you need not be to start with, you need not be a very good designer actually. So as I told earlier, three critical things that are necessary. That is to observe the problem, to imagine new solutions. Third one, to find the best solution out of it. So this is enough, right? So as I have mentioned earlier, the main purpose of the goal of a designer is to improvise the already existing technique in such a way that it may reduce the complexity or the cost complexity or the time actually involved, or the time involved for the particular process to complete, or else maybe an improvisation in the external structure, whatever it is, right? So the goal can be multi-dimensional. So what you can expect from this subject? This particular subject is a pretty easy subject for exams and all. They may not be asking you any definitions or big questions or short questions, something like that. They will be asking you some question which you cannot study. What I'm trying to say is, you cannot prepare for the exam by actually just you do for the regular subjects. Actually for regular subjects, what you do, generally we go and we mark few things and we draw the layout, and we used to actually, some people used to actually mug up the things, and they proceed to the exam by actually mugging up the formulas. All those things are no need for actually such kind of interaction here. Even the question paper of the university will make you to think, and they will try to capture the imagination power of you in the answer sheets, right? So at the end of the PPT, I have displayed a sample university question paper. So from that you can clearly understand that. So with this, we are going to look into some of the interesting innovations or redesignings
that has happened over a period of year uh, to trigger your innovative thinking or imagination, right? So let us start to look into some examples. Mobile phone, right? Mobile phone initially എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഇനിഷ്യലി 1990s അത് വന്നത്. വന്ന സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ, when I was working there in Bangalore, I saw the mobile phone ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ്. സോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വലിയൊരു മൊബൈലാണ്. ഒരു ഫോൺ കാലിന് പറഞ്ഞാൽ 6 rupees 7 rupees, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആണ് ആക്ച്വലി. So fully he was doing some business, so he wanted, I mean, he was using this particular mobile phone to accomplish his actual business goals and all. So ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു ടാർച്ച് ലൈറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവും, വലിയൊരു ആൻറ്റിനാവും. സെയ്മൻസ് ആണ് ആ കമ്പനീൻ്റെ നെയിം. അപ്പോൾ അതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു യൂസ് ദിസ് വൺ while I was working there. This Nokia 1100 mobile, right? I started to use this one. Look at that. The display is pretty short, right? 1.1 inch or 2 inches maximum, and there won't be any color display as well. അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളർ ഡിസ്പ്ലേ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിപ്പോയി. ആ കളറിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കളറ് ലൈക്ക് ഒരു 4000 5000 ആ റേറ്റിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കളറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ നോർമലായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ദർ വേർ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് കമ്മിങ് അറൗണ്ട് സംവെയർ അറൗണ്ട് 20,000 25,000. ആ മൊബൈൽസിൻ്റെ ഗ്ലാമറൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കളറൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നെട്ടിയ ആക്ച്വലി സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ അത്ര ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതുണ്ടാവും, ക്യാമറസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ സീരീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. ഫൈനലി at present we are having a mobile phone which has some lot of advanced പ്രോസസ്സേഴ്സ്, മീഡിയാടെക്, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പബ്ജി കളിക്കാനുള്ള, പബ്ജിയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. സോ അതിൻ്റെ ആ ലെവലിലൊക്കെ ഐ മീൻ ഒരു സമയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ മാത്രമേ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഹാർഡ് ഗെയിംസൊക്കെ ആക്ച്വലി കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈവൻ ദ ഹാർഡ് ഗെയിംസ് ലൈക്ക് പബ്ജി വേർ ദ ഗ്രാഫിക്സ് ആർ സോ റിയാലിസ്റ്റിക്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഐ മീൻ പ്രോസസ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ലെവലിലൊക്കെ റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലെവലിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ് പബ്ജി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഇൻ ഈവൻ ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് അകത്തുള്ള ചിപ്സെറ്റ്സിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചിപ്സെറ്റ്സിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആൻറ്റിന, പുറത്ത് കാണുന്ന ആൻറ്റിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അകത്ത് പോയി. ആൻറ്റിന ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ആൻറ്റിനൊക്കെ അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ് ആക്ച്വലി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ജനറേഷന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺസും ആക്ച്വലി കണ്ട് അബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ. മേ ബി യു മൈറ്റ് ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിയർ, ഐ തിങ്ക്, റൈറ്റ്? You might have started from here to here, right? Somewhere here to here. So ഇത്ര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം, ജസ്റ്റ് ടു ട്രിഗർ യുവർ തോട്ട്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു 5 മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, എല്ലാം ഒരു 6.5 ഇഞ്ചസ് മൊബൈൽ ഫോൺ. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം 6.2 6.5 ഇഞ്ചസ് മൊബൈൽ ഫോണിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 5-6 മൊബൈൽ ഫോണും ഒരുമിച്ച് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട്, ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് സൈഡിൽ, ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ അത് ഒരു വലിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പോലായി, അത്ര സൈസായി. ആം ഐ റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് you innovate an idea so that all these 4 or 5 mobile phones can be connected virtually, or physical connection only illa, maybe or software we are providing an app. Actually ആ ആപ്പ് ഈ 4 മൊബൈൽ ഫോണിനെയും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടി വി പോലത്തെ ഒറ്റ മൂവിയാണ്, സെയിം മൂവിയാണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി appearing as if that particular movie is being played in a actual big screen TV. I hope you understood what I am trying to say. ஒவ்வொரு மொபைல் ஃபோனும் சைட் பை சைடு அட்ஜசன்ட் சைடில் வச்சுட்டு, அப்போ தட் மீன்ஸ் இந்த ஒரு சீனு ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള മൊബൈലിൽ റൺ ആവുമ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു മൂവി അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ ഓടുന്ന സീന് വേറൊരു മൊബൈലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാർ മൂവ് ആയി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ ഒരു മൊബൈലിൽ എൻ്റർ ആവും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ സ്ക്രീൻ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മൊബൈലിൽ ആ വളിക്ക് പോകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു 4-5 മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് സം കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, നോ നീഡ് ഫോർ ടി വി. സോ അതൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാളത്തെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈവൻ റോളിംഗ് മൊബൈൽ ഫോൺസ്, റോളിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ്, ഐ മീൻ വി ക്യാൻ റോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എപ്പോൾ വരും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ദേ ആർ സീരിയസ്ലി വർക്കിംഗ് ഓൺ ദോസ് ആക്ച്വലി. സോ അത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു വേറെ ചില ഐഡിയാസൊക്കെ കത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയെ, ഐ മീൻ യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലി വി ആർ സീയിങ് സം ടി വിസ് റൈറ്റ്, ജിയോ ടി വി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലി വി ആർ വാച്ചിങ് ടി വി. സോ ആ ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി, ടി വിയിലുള്ള സെയിം ടെക്നോളജി ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ചിപ്സെറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു അട്രാക്ട് ദ ടി വി വേവ്സ്. ആക്ച്വലി പണ്ട് നമ്മൾ ടി വി കാണുമായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവും. ആ ആൻറ്റിന ആ വേവ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട്, റേഡിയോ വേവ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് യൂസിങ് ദറ്റ് വേവ്സ് വി വിൽ ബി ടെലികാസ്റ്റിംഗ്, ഐ മീൻ വി വിൽ ബി വാച്ചിങ് ദ ടി വി റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി, ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പഴയ കാലത്ത് ടി വി പോലെ, ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് പേയിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ടു വാച്ച് ദ ടി വി. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് വേണം അതിൽ. ആ ഡിവൈസ്, ഐ മീൻ അകത്തൊരു ഇത് വേണം, അകത്തൊരു ഡിവൈസ് വേണം. ആ ഡിവൈസ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ട്രാക്ക് ദ റേഡിയോ വേവ്സ് ഓർ എൽസ് ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വേവ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പ്രീവിയസ് ഒരു 20-30 കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ടി വി ആൻറ്റിന ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടി വി, ദിസ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടി വി റൈറ്റ്. സോ അതൊന്ന്. പിന്നെ വേറെ ഐഡിയ തോന്നി, പഴയ CRT ടി വി ഉണ്ടല്ലോ, പഴയ കാലത്ത് ടി വി. ഇപ്പോൾ പുതിയ ടി വിയിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഫ്ലാറ്റ് ടി വി വിത്ത് HDMI കണക്ഷൻ, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു യൂസ് വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ ക്രോംകാസ്റ്റ് റൈറ്റ്. ക്രോംകാസ്റ്റിന് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അമേസോണിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രോംകാസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടി വിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ യുവർ ഫ്ലാറ്റ് ടി വിയിൽ ബി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ സ്മാർട്ട് ടി വി റൈറ്റ്. അപ്പോൾ മൊബൈലിലുള്ള യൂട്യൂബും ഒക്കെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഐഡിയ ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും അതിൽ HDMI പോർട്ട് വേണം. HDMI പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് സാധ്യമാവും. സോ വാട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. ഓൾഡ് CRT ടി വി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഓൾഡ് CRT ടി വിയും മൊബൈലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ. സോ ഓൾഡ് CRT ടി വി വിൽ നോട്ട് ബി വേസ്റ്റഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു ഐഡിയ തോന്നി, ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൽ QWERTY കീപാഡ് വെച്ച ഒരു ആക്ച്വലി മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, QWERTY കീബോർഡ്. അപ്പോൾ അത് റിയൽ കീബോർഡായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി ഫീൽ ഇറ്റ് അല്ലേ, ആക്ച്വലി പഴയ മൊബൈലൊക്കെ ഫിസിക്കലി വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ കീപാഡ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കീപാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഫിസിക്കലി ഫീൽ ദ കീപാഡ് ആക്ച്വലി. അത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ഫീലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഒരു മെസ്സേജൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ഫീലാണ്, അതും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. സോ വാട്ട് ഐ തോട്ട് ഇസ്, നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു റീഡിസൈനിങ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ടച്ച് സ്ക്രീൻ. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പഴയ ഇതുണ്ടല്ലോ, പഴയ മൊബൈൽ അതുപോലെ ഇത് മറ്റേ QWERTY കീബോർഡും ഒരു 3 ഇഞ്ചസ് സ്ക്രീനും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ആസ് എ ന്യൂ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് പുതിയ ആൾക്കാർ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ എ ഗെയിം. സോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ എ ഗെയിം ഓർ എൽസ് യു വാണ്ട് ടു വാച്ച് എ TV or I mean a live show on the YouTube. So that you can do it with the touch screen. I mean ഒരു സൈഡിൽ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയാവും എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പഴയ മോഡൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ബാക്കിൽ, ഫ്രണ്ടിൽ പുതിയ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഡിസൈനായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് തോന്നി.
പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിളിനെ ഏതെങ്കിലും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയോ സെൻസാർസോ ഇല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻസാർസോ അതേതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊരു ചോദ്യം. പിന്നെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ വാണ്ട് ടു വാക്ക് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ്. സോ ഒരു ലോക്കൽ മാപ്പ് പോലെ അത് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ മാപ്പ് പോലെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വേർ എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ ഇൻ ആൻഡ് ഹൗ ഐ മീൻ ആർ ദേ വാക്കിംഗ് ഇൻ ദർ റെഗുലർ പാത്ത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലോക്കൽ മാപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു മാപ്പും അതിലിട്ടിരിക്കണം. വേർ ഷുഡ് ദേ വാക്ക് അതുപോലെ ഒരു മാപ്പും ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എവറി ഡേ they can take that particular path to reach their destiny, right? അപ്പോൾ in case if they are deviating from that path, immediately that particular mobile app should tell or guide the blind persons to take left or right or something like that. So ബ്ലൈൻഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസോ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന മൊബൈലിൽ റീഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ തോന്നി, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരാൾ പിക്ക് പാക്കറ്റ് അടിച്ച്. അപ്പോൾ പിക്ക് പാക്കറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൈക്ക് സിസ്റ്റം to catch the mobile phone, the thief, right? It's pretty complicated ആണ്. ലൈക്ക് പോലീസ് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്വാൻസ്ഡ് IMEI നമ്പർ എന്ന് പറയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ എവിടെയെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then they may track by using the IMEI tracker and all, but it is pretty complicated actually. So I have a new idea. What we have to do is ഈ വരുന്ന പുതിയ മൊബൈലുകളിൽ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവണം. Say for example X എന്ന് പറയുന്ന guy, he is a thief actually, he has stolen my mobile. So immediately if I think that my mobile has been stolen, all I have to do is I have to engage that particular alarm, and that particular high frequency alarm will not be heard by anyone actually, because it will be greater than 20 kilohertz, so it is not human audible, right? അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഫ്രം ടു എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റക്ടർ, all we have to do is to have a monitor, to design a monitor to locate where the particular frequency is being originated. Thereby we can catch the thief, right? So അങ്ങനെ ഒക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് we are traveling alone and somebody is trying to harass us. All we have to do is we have to press that the distress mode, and this distress signal should also be in high frequency, because that particular that particular guy who is harassing us should not know that we have pressed the distress signal. Appo sound it should be beyond 20 kHz signal. And if we have a police station nearby, in case if they have the mechanism to actually detect this particular high frequency, and in case if they have a mechanism to locate that particular the source where it is being generated, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും കാണിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ immediately they can track and they can save that particular guy who is being harassed, right? So ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 180 വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങുന്നത്, ലൈക്ക് ഇതിൽ നല്ല വ്യൂ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ, സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ. ഇപ്പോൾ ഐഫോണൊക്കെ 180 വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വേറെ മൊബൈലുകളൊക്കെ 178 വരെ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ആമോലെഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ, AMOLED സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയും. അതിലൊക്കെ നല്ല ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ്. 180 വ്യൂസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഇസ്, say for example you are traveling in a train, actually you want to text your mom, or else you want to text your bank password to your friend or something like that, some sensitive kind of passwords you are texting. There is every chance that your friend or actually some other traveler who is being seated nearby can get the information clearly, right? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് ലൈക്ക് ഒളിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ആപ്പ് that, especially when you are texting some important information, that will reduce the degree view to maybe like or 20 degree അല്ലെങ്കിൽ just
നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം, നിങ്ങൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആ ഒരു 20 ഡിഗ്രി മാത്രം യു ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് ദ മൊബൈൽ. അതർ ഡിഗ്രീസ് എനിത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ 180 ഡിഗ്രി ടു 20 ഡിഗ്രി വിൽ ബി ബ്ലർഡ് ആക്ച്വലി. സോ അതുപോലത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പോ അത് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മൊബൈൽ ഫോണിൽ പൊതുവേ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇഫ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ, ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ, ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ, അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ചെറിയതായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, so it is pretty easy for you to implement the DTS technology in mobile phones. Nowadays some mobile phones are coming with the DTS technologies, but ആ DTS എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്പീക്കേഴ്സ്, ചെറിയ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that particular design will be extraordinarily good, because there are certain speakers which can be used to fire the sound in certain directions actually. So look, what is the sound? Sound is nothing but an electromagnetic spectrum, right? അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി കുറേ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സൗണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സൗണ്ട് വരും. സോറി, ലെറ്റ് മി ഡ്രാ വിത്ത്. സോ ഇവിടെ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് സൗണ്ട് തരുന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ കുറേ ഡയറക്ഷനിൽ. ഐ ആം ടയേർഡ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ ടൂൾ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേറെ ഡയറക്ഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്മേഴ്സീവ് സിസ്റ്റം. ഐ മീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സീവ് ഫീൽ വൈൽ യു ആർ വാച്ചിങ് ദ മൂവി, റൈറ്റ്? സോ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ 6.5 ഇഞ്ചസ് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വെച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, വലിയ ഒരു മൊബൈൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാൻ ബി ഫോൾഡഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, 4 പാർട്ടായിട്ട് മടിച്ച് 4 പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പാക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി തിക്നെസ് കൂടും, പക്ഷേ സൈസ് കുറയും അല്ലേ? 6.5 inches will be converted into somewhere around 2 inches or something like that, right? Still the mobile phone should work. മനസ്സിലായോ? we can make a call and we can do all those things. നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിൽ മാത്രം ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ് ജസ്റ്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് യു ടു explore the multiple ways of redesigning just a simple mobile phone. Okay, I am just making you to think about it, right? So with this I am going to give you one assignment. ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-6 ഇട്ടു, ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു ടു തിങ്ക്. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒരു 4 or 5 lines എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഈവനിങ് ഒരു 6 o'clock മുന്നേ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ക്യാം സ്കാനർ ഇട്ടിട്ട് PDF ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി. ആൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. മോർണിംഗ് എൻ്റെ ക്ലാസ് സമയത്തിൽ ഈ ടെലികാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു താഴെ കമൻസ് സെക്ഷൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും എഴുതി മെസ്സേജ് ഇടണം. അപ്പോൾ അതിൽ പകുതി അറ്റൻഡൻസും, പിന്നെ ഈവനിങ് നിങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി 50% അറ്റൻഡൻസും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അറ്റൻഡൻസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്കൺ വൺസ് ആഫ്റ്റർ യു സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ താഴെ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ദ കമൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം വേണമെന്നില്ല, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഈവനിങ് ബിഫോർ 6 o'clock you have to submit the particular assignment. So our assignment is very simple today. It's innovative also. Just try to think മറ്റവരെ കാപ്പി അടിച്ച് എഴുതണ്ട, അതിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഫൺ, റൈറ്റ്? ഞാൻ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു ടു തിങ്ക് കൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.